Welcome to School to IIM. നമ്മൾ ഇന്ന് IPMAT JIPMAT 2023 ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീരീസിൽ നമ്മളിന്ന് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാണാത്തവർ അതൊക്കെ കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു സെഷൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാ ദിവസവും പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പാസേജും അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിന്ന് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ പാസേജ് വായിക്കാം. Ever since the center and the states passed the landmark legislation in 2016 adopting a single countrywide goods and services tax (GST), the Federal Council, that is tasked with overseeing all the regulatory aspects of the indirect tax, has had its hands full. From recommending the rates that could apply to various products and services to deciding on what could be tax exempted, the GST Council has had the onerous task of laying out the policy framework for administering the tax in a manner that benefits all stakeholders, the governments, the consumers, and the suppliers along the value chain. Given the complexity of the legacy taxes that GST subsumed and replaced and the teething troubles of operating a new tax system, ensuring optimal outcomes has provided an abiding challenge. A significant concern relates to the loopholes that unscrupulous operators have sought to exploit, whereby revenue that ought to have accrued to the center and the states has leaked while allowing these elements to derive illicit profits, and the scale of some has been breathtaking. Earlier this month, the Directorate General of GST Intelligence and the Directorate General of Revenue Intelligence conducted a pan-India joint operation which saw about 1,200 officers simultaneously conducting searches at 336 different locations. In the process, they unearthed a network of exporters and their suppliers who had connived to claim fraudulent refunds of integrated GST with more than 470 crore of input tax credit, avail being based on non-existent entities or suppliers with fictitious addresses. A further rupees 450 crore of GST refund is also under review. It is against the backdrop of such cases and the fact that frauds totaling up to a staggering 45,682 crore have been detected since the rollout of the tax in July 2017 that the GST Council had decided in principle to recommend linking Aadhaar with the registration of taxpayers. In its 37th meeting in Goa on Friday, the Council also agreed to appraise the possibility of making the biometrics-based unique identifier mandatory for claiming refunds. Already, the GST network, the information technology backbone on which the whole tax system runs, has made it mandatory for new dealers registering under the composition scheme for small businesses to either authenticate their Aadhaar or submit a physical verification of their business starting January 2020. The Council too needs to follow the networkers' lead and move swiftly to recommend mandatory linking for refunds, especially since that has proved to be the main source of most frauds. In a becalmed economy, neither the center nor states can afford to forego even a rupee of revenue that is due to public coffers. So, passage GST-യുടെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എത്രത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അത് ഒരുപാട് ടാക്സസ് പോവാതിരിക്കുന്നു, കുറേ ഫ്രോഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ പാസേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വട്ടം വായിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മളിത് വീണ്ടും വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കീവേഡ്സ് തപ്പിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആൻസർ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസേജ് വാട്ട് റെമഡിയൽ ആക്ഷൻസ് ആർ സജസ്റ്റഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഫ്രോഡുലന്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ഈ ഫ്രോഡുലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണ്, അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നാണ് ഈ പാസേജ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, authentication of Aadhaar for new registrations, biometrics based unique identifier mandatory for claiming refunds, physical verification of their business, and option D, all of the above. ഏതായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ആധാറിൻ്റെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആധാറും
അതുപോലെ സബ്മിറ്റ് ടു ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് പറയുന്നുണ്ട്. ബയോമെട്രിക്സ് ബേസ്ഡ് പറയുന്നുണ്ട്. യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫയർ മാൻഡേറ്ററി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ആധാർ റെക്കമെൻഡ് ലിങ്കിങ് ആധാർ വിത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇത് 3 കാര്യങ്ങളും ഈ പാസേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ. Why has the GST legislation and its successful implementation become a challenge? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ചാലഞ്ചായി മാറിയത്? അതിൻ്റെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചാലഞ്ച്? ഓപ്ഷൻ എ GST Council has been very busy in day-to-day activities. Option B not all revenue has been going to the government. Option C public outcry against it has made it difficult to implement. Option D the regulatory aspects are yet to come in full force. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഫ്രോഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ റവന്യൂസും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. കുറേ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ അത് പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കുറേ ഫ്രോഡുലൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദിച്ചത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ ആസ് പെർ ദ പാസേജ്. അപ്പോൾ പാസേജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൂ? ദ GST ഹാസ് ഓപ്പൺഡ് അപ്പ് എ ക്യാൻ ഓഫ് വേംസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ടു ബി സ്ക്രാപ്ഡ്. There would be no frauds after the Aadhaar is linked with taxpayers. The new dealers have to physically go for new registration. അപ്പം 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ എയിൽ only 2, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ only 3, ഓപ്ഷൻ സിയിൽ only 1 and 2, ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ none of the above. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ്? ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ GST has opened a can of worms and need to be scrapped എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അതിനെ പറ്റി ഒരു മെൻഷനേ ചെയ്യുന്നില്ല. There would be no frauds after the Aadhaar is linked with taxpayers. ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ച് ഫ്രോഡായിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കൂല എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പം സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ദി ന്യൂ ഡീലേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഫിസിക്കലി ഗോ ഫോർ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ. അതായത് അവർക്ക് ഫിസിക്കലി പോവണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് അത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? പക്ഷേ അതിൽ വേറൊരു കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എയ്തർ authenticate the Aadhaar or submit to physical verification of the business എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഏത് പറയാം? ന്യൂ ഡീലേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഫിസിക്കലി ഗോ ഫോർ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പം only 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോവാം അല്ലേ? അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് GST. ഓപ്ഷൻ 1 GST applies different rates to same products. Option 2 the tax has become a subject of national unrest. Option 3 some loopholes have been exploited to dupe government. അതിൽ ഓപ്ഷൻ എയിൽ only 1, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ only 2, ഓപ്ഷൻ സിയിൽ only 1 and 3, ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ only 3. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? GST ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിനും പല പ്രൊഡക്ട്സിനും പല റേറ്റ് ആണെന്നൊന്നും പാസേജിൽ പറയുന്നില്ല. ടാക്സിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നാഷണൽ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രശ്നമാണ് ചുറ്റും നടക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ചില ലൂപ്പ് ഹോൾസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ടു ഡ്യൂപ്പ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. A significant concern relates to loopholes that unscrupulous operators have sought to exploit. ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഏതാണ് ആൻസർ? only 3. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. സോ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഒറ്റ വായനയിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാസേജ് വീണ്ടും വായിക്കുക. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇതുപോലെ പാസേജസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എക്സാമിൽ വരാം. അപ്പം ഇനിയും പുതിയ സെഷൻസ് ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഒരുപാട് റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് IIM പഠിക്കാം, IPM പ്രോഗ്രാമിലൂടെ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടു IIM പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് IPMAT JIPMAT ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ക്ലാസ്സസും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് മെക്കാനിസം, മെൻറ്റർഷിപ്പും കുറേ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റും മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് സീരീസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ.